So in this class, we shall start with trends in the first electron affinity for 3D elements along the period. Suppose if you plot this first electron affinity, say this first electron affinity along the period for the 3D elements, দেখো এই first electron affinity EA1 Ri versus Z starting from a scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. এই ধরো zinc মানে অ্যাটমিক নাম্বার এই 21 to 30, 22 এইভাবে 30, তাই তো? তো what is the expected trend? দেখো as we move from scandium to zinc, দেখো effective nuclear charge increases. তাহলে আমরা কি এক্সপেক্ট করব? ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি শুড ইনক্রিজ। তাহলে আমরা এখানে বলছি দেখো যে এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড এই হচ্ছে আমাদের this will be the expected trend. তাহলে expected trend হচ্ছে this is the expected trend since effective nuclear charge increases, since Z star increases, since effective nuclear charge increases, it is expected that electron affinity should increase. তাই তো এটা আমাদের এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড। আর অবজার্ভ ট্রেন্ডটা কিরকম? অবজার্ভ ট্রেন্ড হচ্ছে দেখো স্ক্যান্ডিয়াম টু টাইটেনিয়াম টু ভ্যানাডিয়াম টু ক্রোমিয়াম ইট ইনক্রিজেস, ঠিক আছে? এবং তুমি দেখবে ক্রোমিয়ামের ইনক্রিজটা আরো শার্প বেশি, মানে এই ক্রোমিয়ামে দেখা যাচ্ছে ইট ইনক্রিজেস কোয়াইট শার্পলি। যাই হোক, ঠিক আছে, ইনক্রিজ তো করছে। and then decreases sharply at manganese. Manganese at a sharp decrease হচ্ছে, then to iron, to cobalt, to nickel, to copper. Once again it increases, আবার এইভাবে বাড়ছে দেখো, and there is a drastic decrease in zinc. তাহলে দু জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ট্রেন্ডটা রিভার্সড হচ্ছে। একটা হচ্ছে এই জায়গাটায়, আর আরেকটা হচ্ছে এই জায়গাতে। তাহলে তোমাকে প্রশ্ন যখন দেবে, will be asked to compare this one or this one. There are two reversal in trends. Now chromium and manganese, you can explain it easily if you write down the electronic configuration. তুমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা লেখো, তাহলেই খুব ইজিলি পারবে করতে। দেখো তুমি ক্রোমিয়ামে কি করছো, ক্রোমিয়ামে তুমি জানো হচ্ছে আর্গন 3d5 4s1, এই হচ্ছে this is for chromium. and manganese টা আমরা নিচে লিখি এখানে, ম্যাঙ্গানিজে আচ্ছা এখানটাই লিখছি, ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে আর্গন 3d5 4s2, মনে পড়ছে? তাই তো, এই হচ্ছে কনফিগারেশন। এবারে দেখো ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি মানে it will accept an electron, এই EA1 যখন আমরা বলছি, so this will be converted to Cr minus, তাহলে Ar 3d5 4s2। আর এইটার ক্ষেত্রে দেখো electron affinity, first electron affinity, if it accepts an electron, this will be converted to Mn minus Ar 3d6 4s2, তাই তো? তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ইন ক্রোমিয়াম কি হচ্ছে, এই যে হাফ ফিল্ড যে স্টেবল d5 কনফিগারেশন রিটেন্ড হচ্ছে, যার ফলে প্রসেসটা ফেভার্ড মানে ইলেকট্রন সহজে নেবে, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি হাই। But in this case, the process is not favored because half-filled D5 configuration is lost. So if this configuration is lost, the process is not favored.
So naturally electron acceptance is, since it is not favored, the electron affinity will be much lower. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কি বলছি, আমি বলছি যে প্রথম পয়েন্ট বলছি যে ফর ক্রোমিয়াম, ফর ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি, হাফ ফিল্ড স্টেবল D5 configuration is retained upon electron acceptance, unlike manganese, where the D5 configuration is lost. ঠিক আছে, তাহলে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে আমরা বলছি D5 configuration lost হচ্ছে। hence chromium will accept electron readily, hence chromium will accept electron readily, ঠিক আছে, or electron affinity EA1 of chromium will be higher. So electron affinity of chromium will be higher. এখন এবারে if you calculate the exchange energy, দেখো এইখানে exchange energy, দেখো এই 5টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে আর একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন এইখানে 3d, আর এটা হচ্ছে 4s। তাহলে এখানে হচ্ছে 5টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকলে এরকম, so this is minus 5 into 5 minus 1 by 2k minus 1 into 1 minus 1 by 2k. So this exchange energy, this is minus 10k, and in this case also exchange energy, this is also minus 10k. So the change in exchange energy, this is 0. আর এখানে দেখো এক্সচেঞ্জ এনার্জি এটার ক্ষেত্রে মাইনাস 10k, কারণ 4s এ যে দুটো ইলেকট্রন আছে, the exchange energy for 2 electrons in 4s, it will be equal to 0 because each are of different spins, দুটো different set হয়ে যাচ্ছে। আর what about this one, এইখানটা দেখো এই একটা পেয়ার অফ হচ্ছে আর 4s এর জন্য 0 হচ্ছে, তাহলে এইখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি দেখো, this exchange energy, this is how much, this is minus 5 into 5 minus 1 by 2k plus বা minus 1 into 1 minus 1 by 2k, and if you calculate the total energy, আমি যদি t বলি, প্লাস পেয়ারিং, একটা পেয়ার হচ্ছে। তাহলে আমরা এইটার ক্ষেত্রে এই জিনিসটার ক্ষেত্রে দেখো এক্সচেঞ্জ এনার্জিটা, এক্সচেঞ্জ এনার্জি না বলে এখানে টোটাল এনার্জি বলছি। সো ফর দিস দ্য টোটাল এনার্জি, এইটার ক্ষেত্রে দেখো ইটি, এই টোটাল এনার্জিটা হচ্ছে minus 10k plus p. So the change in exchange energy for the process, this equals how much, p হচ্ছে, এবং এই ভ্যালুটা দেখো পজিটিভ হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে 0 হচ্ছে, এই ভ্যালুটা পজিটিভ হচ্ছে। So since the change in exchange energy is positive, this is obviously less favored, কারণ প্রসেসটা চেঞ্জ ইন এনার্জি পজিটিভ হচ্ছে মানে প্রসেসটা ফেভার্ড নয়, সো ইট ইজ লেস ফেভার্ড। তাহলে এইভাবে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালুস অফ এক্সচেঞ্জ এনার্জি। তাহলে ক্রোমিয়াম আর ম্যাঙ্গানিজ এইভাবে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে দিতে পারে। নেক্সট, ইফ ইউ লুক অ্যাট কপার অ্যান্ড জিঙ্ক, একই ব্যাপার দেখো, কপারে আর্গন 3d10 4s1, এখান থেকে তুমি ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, মানে একটা ইলেকট্রন যখন অ্যাকসেপ্ট করছে, ইট ইজ কপার মাইনাস, সো আর্গন 3d10
4s2, মানে ফুললি ফিল্ড D10 কনফিগারেশন রিটেন, তাহলে তাই তো, filled stable fully filled stable D10 configuration is retained fully filled, এই D10 কনফিগারেশন দেখো, দিস ইজ রিটেন। ন্যাচারালি কি হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে, আমরা বলছি প্রসেস ইজ ফেভার্ড মানে copper will readily accept electron, accept an electron, অর্থাৎ EA1 of copper is high, electron affinity of copper is high. আবার তুমি যদি if you calculate the exchange energy, দেখো এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জিটার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের রেসপেক্টে দেখো দিস 3D 4s, তা 3D10 4s1, তাই তো, এটা 3D10 4s2 লিখতে ভুলে গেছি, হ্যাঁ 4s2 হচ্ছে, এটা লিখতে ভুলে গেছিলাম। So this is 3D10 4s1. So this is how much? Let us calculate the total energy. দেখো আচ্ছা, এক্সচেঞ্জ তো আগে লিখি, এক্সচেঞ্জ এনার্জি দিস ইজ minus 5 into 5 minus 1, 5 into 5 minus 1 by 2k, minus 5 into 5 minus 1 by 2k, plus 1 into 1 minus 1 by 2k. So this is minus 20k. And the total energy ET, so this is minus 20k plus 5p. So there are 5 pairing. So minus 20k plus 5p হচ্ছে। আর এইদিকে Cu minus এর ক্ষেত্রে দেখো for Cu minus, see this is 3D and 4s, and the configuration is like this, 3D10 4s2. So the exchange energy, this is minus 5 into 5 minus 1 by 2k, minus 5 into 5 minus 1 by 2k, minus 1 into 1 minus 1 by 2k, minus 1 into 1 minus 1 by 2k for these two electrons, তাই তো, for these two electrons. So so the total value is how much? Minus 20k, and ET, দেখো এই এক্সচেঞ্জ এনার্জি এটা হচ্ছে ET, এখানে minus 20k plus, দেখো এখানে কটা p হচ্ছে 6p, because there is an additional pairing কোথায়, এই 4s এতে। So the net change in energy, তাহলে এটা কি হচ্ছে, কপারের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখছি, দেখো মাইনাস এটা 20k হচ্ছে, প্লাস এখানে অ্যাডিশনাল একটা পেয়ারিং হচ্ছে, তাহলে কপারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দি এক্সচেঞ্জ এনার্জি এটা হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ এনার্জি, দিস ইজ হাউ মাচ, দিস ইজ প্লাস পি, এইটা হচ্ছে। নাও ইফ ইউ লুক এট জিঙ্ক, দেখো জিঙ্কের ক্ষেত্রে, if you look at the configuration of zinc, দেখো জিঙ্কের ক্ষেত্রে কি আছে, argon 3D10 4s2, Zn minus argon 3D10 4s2 4p1. So the electron is accepted in the 4p orbital. So in copper, although you see in copper, although the change in exchange energy is plus p, but the electron is accepted in the 4s orbital. Now acceptance of electron in 4s is more favored, isn't it? Because s orbitals come closer to the nucleus. তাহলে আমরা কি বলছি,
for copper electron is accepted in 4s, while for zinc it is accepted in 4p, তাই তো? আবার আমাকে বলছে orbital electronegativity of 4s greater than 4p, since orbital electronegativity of 4s greater than 4p, the acceptance of electron in 4s will be more favored. Okay, and that's why electron affinity of copper greater than zinc. So that is why electron affinity of copper is greater than zinc. ঠিক আছে? এখন দেখো, তোমাকে আগে বলা হয়েছে যে ইলেকট্রন অ্যাটাচমেন্ট এনথালপি. So since the electron affinity of copper is greater than zinc, see, copper will accept electron readily. That means delta HF attachment enthalpy for copper, this will be negative because copper can accept electron readily, but electron attachment enthalpy for zinc, this will be positive, it will not be favored. ঠিক আছে? Now if you look at if you look at copper, silver and gold, you already know this is group 11, তাই তো? এটা হচ্ছে 3D, 4D, 5D. তো নর্মালি তুমি দেখো যে এইখানে as you move down the group, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কি হচ্ছে? বাড়ছে। তো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার যদি বাড়ে, ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার যদি বাড়ে, তাহলে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি তো কমা উচিত, তাই না? ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি কমা উচিত। কিন্তু হোয়াট ইজ দি অবজার্ভ ট্রেন্ড? The electron affinity of gold is extremely high. দেখো এইখানে যে expected trend followed হচ্ছে from copper to silver, but if you look at gold, the electron affinity of gold is extremely high. দেখো কপারে হচ্ছে argon 3d10 4s1, krypton 4d10 5s1, xenon 4f14 5d10 6s1, like this. So what happens in the case of gold? If it accepts an electron, why the electron affinity of gold is extremely high? See, if it accepts an electron, it will be converted to the oride ion and the configuration will be 6s2. And if you remember, this is the noble liquid configuration. তাই তো? তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষায় দেয় why electron affinity of gold is extremely high. Why electron affinity of gold is extremely high? So the reason is, first of all, what you have to do, you have to write down this configuration of gold. তারপর তুমি বললে এই ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি হয়ে Au মাইনাস হচ্ছে, নিয়ে নোবেল লিকুইড কনফিগারেশন লিখছো। এ তোমাকে কি লিখতে হবে যে আপন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টেন্স, গোল্ড যখন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করছে, ইফ ইউ রিমেম্বার, আপন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টেন্স Au minus attains, upon electron acceptance Au বলতে হবে, Au attains
noble liquid configuration দিয়ে ড্যাশ দিয়ে practically a filled configuration, কেন? Since energy of 6s becomes much lesser than energy of 6p due to relativistic contraction of 6s, ঠিক আছে? এবং এই অবস্থায় আমরা কি বলছি, অলসো এই 6s এর রিলেটিভিস্টিক কন্ট্রাকশনের ফলে also the energy of 6s becomes closer to energy of 4f and 5d energy of 5d, ঠিক আছে? যার ফলে কি হচ্ছে, এই যে কনফিগারেশনটা একটা ফিল্ড কনফিগারেশন হচ্ছে, therefore the configuration of Au minus is practically a filled one, comparable to noble gases, ঠিক আছে? একটা ফিল্ড কনফিগারেশন comparable to noble gases দিয়ে আমরা বলছি noble liquid configuration. Noble liquid configuration comparable to noble gases, noble liquid configuration. তাহলে এই কনফিগারেশনটা একটা স্টেবল কনফিগারেশন হচ্ছে, that's why gold will readily accept an electron and hence the electron affinity of gold is very high. এবং তুমি দেখবে আরেকটা প্রশ্ন এটার সঙ্গে রিলেটেড, যে why cesium oride is a stable compound. এখানে দুটো জিনিস তোমাকে বলতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট তোমাকে বলতে হবে যেটা আগেই বলা হলো, যে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ গোল্ড ইজ ভেরি হাই, ঠিক আছে? ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ গোল্ড ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন দিস, যেরকম আগে এক্সপ্লানেশন হলো নোবেল লিকুইড কনফিগারেশন হচ্ছে, তো যার ফলে হচ্ছে কি গোল্ড ক্যান রেডিলি, সব গ্যাস ফেজে কিন্তু, কারণ কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইজ ইন গ্যাস ফেজ, সো দিস উইল বি রেডিলি কনভার্টেড টু ইউ মাইনাস। তারপর বলতে হবে I1 of cesium is low. Why? Alkali metal with large size. অ্যালকালি মেটাল হচ্ছে সাইজও বড়, তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন সহজে বেরোবে, অর্থাৎ CS gaseous, it will readily lose electron to form CS plus gaseous plus electron. তাহলে এই দুটো যদি অ্যাড করো, ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2, তাহলে এই দুটো অ্যাড করলে কি হচ্ছে, আমরা বলতে পারছি যে বেসিক্যালি দেখো যে এই গোল্ড ইজ practically accepting an electron from cesium to form cesium plus Au minus. দেখো আমরা সবই গ্যাস ফেজ বলছি কিন্তু থিওরিটিক্যালি, এবং যে কারণে সিজিয়াম অরাইড যেটা বলছে ইজ আ স্টেবল কম্পাউন্ড। তার মানে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা এরকমও দিতে পারে, ফরমেশন অফ Au মাইনাস ইজ আ ফেভারেবল প্রসেস, মনে হচ্ছে তো, ফরমেশন অফ Au মাইনাস ইজ আ ফেভারেবল প্রসেস। তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা দিতে পারে তোমাদের। We have discussed this in our previous classes also. Now, একবার একটা প্রশ্ন দিয়েছিল এরকম যে if you look at এই
কোয়েশ্চেনটা এরকম, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ SF5, ঠিক আছে, ইজ গ্রেটার দ্যান ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ SF6 অর SF4, এক্সপ্লেন। মানে সোজা কথা, SF5টা খুব সহজে ইলেকট্রন নিয়ে নেয়, আনলাইক দ্য কেস অফ SF6 অর SF4। তো তুমি SF5টা যদি দেখো মলিকিউলটা, তুমি দেখবে যে ইফ ইউ 5টা যদি তুমি বন্ড দাও এরকম SF5, তো দেখো সালফারের সঙ্গে এরকম 5টা বন্ড হচ্ছে, 5টা ইলেকট্রন। সালফারের আউটার শেলে কটা ইলেকট্রন থাকে? 6টা। দেখো সালফার, তুমি দেখো হিলিয়াম নিয়ন 3s2 3p4, ভেকেন্ট 3d আছে, তাহলে সিচুয়েশনটা কিরকম হচ্ছে? 3s2 3p4 এরকম। আবার কি হয়, ভেকেন্ট যে 3d আছে এখানে ইলেকট্রন প্রমোটেড হয়। তার মানে এফেক্টিভলি দেখো এই গ্রাউন্ড স্টেট থেকে যখন এক্সাইটেড স্টেটে আসছে সালফার, গ্রাউন্ড স্টেট থেকে যখন এক্সাইটেড স্টেটে সালফারটাকে আমি নিয়ে আসছি, দেখো, সো there will be 6 আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস, 6টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। তো এখানে আমরা তো দেখো 5টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দেখেছি এইটা, তাই না? তাহলে এই একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে। আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে মানে কি, দিস উইল বিহেভ অ্যাজ আ ফ্রি র্যাডিক্যাল। আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কার থাকে? ফ্রি র্যাডিক্যাল। সো দিস ইজ আ ফ্রি র্যাডিক্যাল with an odd electron over সালফার। সালফারের উপর একটা অড ইলেকট্রন আছে। এবার দেখো ফ্রি র্যাডিক্যাল মানে কি, দিস ইজ আনস্টেবল and hence will readily accept an electron to undergo stabilization, but to be stabilized আর কি, ঠিক আছে? বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট SF4 and SF6, SF4 বা SF6 এ তুমি যদি দেখো, দেখবে তুমি পরে পড়বে যে এটা VSEPR থিওরিতে তুমি হয়তো পড়েছো, নাও জানতে পারো। দেখবে দ্য স্ট্রাকচার ইজ লাইক দিস, SF4 TBP স্ট্রাকচার। যদি তুমি VSEPR থিওরি পড়ে থাকো ক্লাস 11-12-এ, তাহলে তুমি ফলো করতে পারবে, আদারওয়াইজ আমাদের পরে পড়াতে হবে আবার। ফর দ্য টাইম বিং ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস SF4 অ্যান্ড SF6। দেখো SF6 হচ্ছে, এটা যেমন TBP স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে অক্টাহেড্রাল স্ট্রাকচার। তো SF6 এ এখানে TBP উইথ আ লোন পেয়ার। তো SF6 এ আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি অক্টাহেড্রাল স্ট্রাকচার। এবং in both these cases, if you look at the total number of electrons over sulfur, দেখো SF4 এই একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা। সুতরাং এখানে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন, অড ইলেকট্রন পড়ে নেই। এখানে দেখো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা। সো অড ইলেকট্রনস আর নট প্রেজেন্ট। সো এখানে নো odd electron over sulfur, তাই তো? যার ফলে হচ্ছে কি, both are quite stable and will not accept electron readily, যার ফলে কি হচ্ছে আমরা বলতে পারি they will have low electron affinity। যেমন SF5 এর ক্ষেত্রে the electron affinity is high, এইটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে it will have low electron affinity, ঠিক আছে? ধরো তোমাকে এরকম প্রশ্ন একবার দিয়েছিল, এরকম আননোন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। ধরো তোমাকে
বলতে পারে এরকম যে Mn3+, Mn3+ অ্যান্ড Fe3+, এই ধরো দুটো দিল, ঠিক আছে? এই দুটোর মধ্যে তোমায় বলা হলো যে which will have higher electron affinity, ঠিক আছে? তো তুমি কিভাবে প্রসিড করছো দেখো, তুমি Mn3+, মানে এই ম্যাঙ্গানিজ আর্গন হচ্ছে, ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে কত, 25, আর্গন 3d5 4s2, তাই তো? তাহলে এখান থেকে তুমি Mn3+ যখন করছো, দেখো দিস ইজ আর্গন 3d4, কারণ এইখান থেকে দুটো ইলেকট্রন বেরিয়েছে, একটা ডি থেকে বেরিয়েছে। নাও এইখানে যদি তুমি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি করো, ঠিক আছে? সো ইলেকট্রন যদি এটা নাও, মানে প্লাস ইলেকট্রন হচ্ছে, সো দিস উইল বি কনভার্টেড টু Mn2+ argon 3d5, তার মানে হাফ ফিল্ড d5 কনফিগারেশন ইজ গেইনড। মানে এই যে প্রসেসটা আমরা দেখছি, তুমি এখানে d4, দেখো তুমি এখানে d4 দেখাচ্ছে এইভাবে, আর এইখানটায় দেখো d5 হয়ে যাচ্ছে। সো উই ক্যান সে দ্যাট এই ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা কি বলছি, half filled stable d5 configuration is gained এই প্রসেসটায়। আবার if you calculate the exchange energy, এটা দেখো -4 into 4 minus 1 by 2k, so this is minus, এটা হচ্ছে 6k, তাই তো? আর এখানে হচ্ছে exchange energy, this is -5 into 5 minus 1 by 2k, so this is -10k. So the change in exchange energy for the process, এটা হচ্ছে -10k minus of -6k, so this is -4k, তাহলে প্রসেসটা ফেভার হচ্ছে, তাই তো? হেন্স এই দুটো কারণ দেখালাম, these are the two reasons, hence process of electron gain by manganese 3+ is favored, manganese 3+ favored হচ্ছে। তাহলে আমরা এক্সপেক্ট করব ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইজ হাই, EA1 না, EA অফ Mn3+, এটা হাই বলবো, তাই তো? হাই হবে, ইলেকট্রনটা সহজে নেবে। যদি তোমাকে বলা হয় ইলেকট্রন অ্যাটাচমেন্ট এনথালপি, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি হাই হওয়া মিন্স দি অ্যাটাচমেন্ট এনথালপি উইল বি হোয়াট? ইট উইল বি নেগেটিভ। ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি হাই হচ্ছে, ইলেকট্রন সহজে নিচ্ছে, process is favored, so the attachment enthalpy, rather electron attachment enthalpy will be negative, তাই তো? Now if you look at Fe3+, দেখো Fe3+ এর ক্ষেত্রে দেখো আয়রন হচ্ছে, তুমি জানো 26, আর্গন 3d6 4s2, তাহলে Fe3+, it is argon, এই দুটো ইলেকট্রন বেরোচ্ছে আর একটা ডি থেকে বেরোচ্ছে, সো দিস ইজ 3d5, দেখো হাফ ফিল্ড d5 কনফিগারেশন আছে, স্টেবল কনফিগারেশন। এখানে তুমি যদি একটা ইলেকট্রন দাও, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি রেসপেক্টিভ, সো দিস উইল বি কনভার্টেড টু Fe2+, সো আর্গন 3d6, তাই তো? তাহলে তোমার ফার্স্ট পয়েন্ট কি বলছো, half filled stable d5 configuration is lost, এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্টে দেখো এখানে if you calculate the change in exchange energy, দেখো একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করলাম, this value is what, -10 -10k, তাই তো? দেখো আগের পাতায় ক্যালকুলেট করলাম আমরা যেটা, so this is -10k, okay, d5 system
and what about d6? দেখো d6 এর ক্ষেত্রে exchange energy, this is what, minus 5 into 5 minus 1 by 2k minus 1 into 1 minus 1 by 2k. But the total energy, this is what, minus 10k plus p. এখানে E totalটা এটাই হচ্ছে. So the change in energy for this transformation, this is minus 10k plus p, তাই তো, minus of minus 10k. So this is plus p, which is positive. So process is not favored. Process is not favored. প্রসেসটা ফেভার্ড নয়. প্রসেস যদি ফেভার্ড না হয় তাহলে আমরা কি বলবো, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ Fe3+ is low. বুঝতে পেরেছো? তার মানে Mn3+ এর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি is higher compared to Fe3+. So it's very simple. So in this way তোমাকে যদি আননোন কোয়েশ্চেন এরকম পড়ে যায় তাহলে তোমাকে এইভাবে ডিল করতে হবে. মানে তোমায় দেখতে হবে কোন কনফিগারেশনে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টেন্সটা ফেভার হচ্ছে. সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য কনফিগারেশন and you have to consider it accordingly. ঠিক আছে?